ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, इदां दा वरतारा होएगा। मैं कहना कि बहुत वड्डी एक साजिश रची गई। इन्हां दे विच मानसा जिले दीआं लड़कियां ने बहुत ज़्यादा मल्लां मारियां ने, जिस नूं लैके अखबारां दे विच रिपोर्टां भी छपियां ने कि पिछड़िया होया कहा जाण वाला जिहड़ा बैकवर्ड कहा जाण वाला जिहड़ा जिला है वो हुण मोहरे बन रहा है। कोई बच्चों दे विचों भी ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 2 ਚਮਚੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵੱਧ ਪਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਧੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਕਿਤੇ ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜਾਨ ਖਾ ਲਈ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਬਗਾਨਾ ਧਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਬਗਾਨਾ ਧਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਗਾਨੇ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। एक पासे बाहर तोपां बीड़ियां होण, टैंक बीड़े होण, हिंदुस्तान की फौज जिहड़ी कि अपने आप बहुत शक्तिशाली फौज समझदी है, ते अंदर जिहड़े हैगे है वो गिणती दे सिंह बैठे होण जिहड़ा हैगा, और जिन्हां ने एक बारी तां पूरी सरकार कह हिला के रखती, पूरी फौज हिला के रखती, और बड़ी बखलाहट सी फौज के अंदर जदों उन्होंने टाकरा किया, अंदरों मुकाबला किया। पर इस सब के बावजूद जो किया गया, ये तो जब तक दुनिया का इतिहास रहेगा नवदीप इसनूं भुलाया नहीं जा सकता। एक बहुत बड़ा खला, एक वैक्यूम जिहड़ा पंजाब की धरती से पैदा होया, किने पैदा किया? ऑपरेशन ब्लू स्टार ने पैदा किया ना। सो गल ऑपरेशन ब्लू स्टार पर आके मुक नहीं जाती। बाद च साडियां जनरेशन जिहड़ियां भुगतियां ते भुगत रही हैं, उसदा हिसाब किताब कौन देगा? कोई भी होवे जिहड़ा एक सूझवान बंदा बन जाता, जिसनूं नॉलेज आ जाती है, जिसनूं पता लग जाता कि आह सरकार सानूं इत्थे लुट के खा रही है, आह लीडर है जिहड़ा वो बाकियां नूं धर्म के नाम ते कह दिए, फिरके के नाम ते कह दिए लड़वाण की कोशिश कर रहा है, तो जदों वो लोकां नूं समझाउण दे लई निकलदा है तो उसनूं देशद्रोही साबित कर दिता जाता है। तो उस समय के दौरान दी ते अज दे समय की हालत बिल्कुल सेम लगदी है। तो शायद अज के नौजवानों के विच भी यही लगता है कि खाड़कूवाद के नाम ते साडे ही नौजवानों नूं, साडी ही जवानी नूं उदों खत्म कर दिता गया। फिर गल तो वही आ जाती है जो आप ऑपरेशन ब्लू स्टार की भी गल करते हैं। संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले ने कोई देश तो वक् होने की गल नहीं की, ना ही यह जिहा कुछ मंगिया सी। ये तो सरकारां ने इस कदर जिहड़ा सारा माहौल क्रिएट किया, एक हमला करने दे लई एक योजना नहीं, कोई रातों रात तक घड़ी नहीं जाती ना। उसकी पहला प्लैनिंग हुई होगी, प्लैनिंग तो इलावा कितने तैयारी की गई होनी, कि फौज में डायरैक्शन दी गई होनी है, पता नहीं किन्ने दिनों का किन्ने समय का वो अंदर खाते चल रहा होगा सारा। सत श्री अकाल जी, मैं नवदीप धालीवाल, तुसीं वेख रहे हो साडा खास प्रोग्राम न्यूज़ बिहाइंड न्यूज़। यह प्रोग्राम है जिस विच असीं झात मारदे हां वक्-वक् अखबारां दीआं सरगर्मियां ते करदे हां जानकारी उत्थों हासिल, ते नाल-नाल वक्-वक् खेतरां तो लैंदे जानकारी, ते चाहुंदे हुंदे हां कि साडे दर्शकां तक समय तो पहलां हर एक खबर नूं लैके जानकारी उन्हां नूं मुहैया करवाई जावे। कोशिश करदे हुंदे हां वक्-वक्रे प्रोग्रामां दे विच तुहानूं वधों वध जिहड़ियां खबरां ने उन्हां बारे जानकारी मुहैया करवाईए। ये प्रोग्राम साडा बड़ा खास है क्योंकि हफ्ते ते अखीर दे विच हुंदा है, तां हफ्ते भर दीआं जिहड़ियां भी सरगर्मियां हुंदियां ने या फिर रीसेंटली जो कुछ वापरिया हुंदा, उन्हां सारिआं नूं आपां न्यूज़ बिहाइंड न्यूज़ प्रोग्राम दे विच शामिल करदे हां। सो साडे इस प्रोग्राम नूं होर ज़्यादा वधिया बनाउण दे लई साडे नाल हर वार स्टूडियो दे विच शामिल हुंदे ने जगतार सिंह सिद्धू जी। असीं उन्हां दा स्वागत करांगे। सत श्री अकाल सिद्धू साहब, स्वागत है। सत श्री अकाल नवदीप, धन्नवाद, तुसीं हमेशा की तरह दर्शकों नाल गलबात करन दा मौका दिंदे हो, मेहरबानी जी। दर्शकों नूं अक्सर मैं दसदी हां कि वैसे तां जिहड़े सिद्धू साहब ने ओह सब
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਡਿਬੇਟ ਹੋਵੇ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੋਵੇ, ਵਾਰ ਸਤਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੀਡਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਹੋਵੇ, 10ਵੀਂ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਛਪੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਵਰਡ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁਣ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਧੀ ਧਿਆਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਵਲ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ 4-4 5-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਵਦੀਪ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਮਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਨਤੀਜੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਖਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਕਦਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 650 ਚੋਂ 650 ਨੰਬਰ ਲੈ ਗਈ ਕੁੜੀ, ਉਹ ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ। ਫਿਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਰਲਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਬਠਿੰਡਾ ਹੋਵੇ, ਮਾਨਸਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪਛੜਿਆ ਵਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਦੀ, ਬਠਿੰਡਾ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੈਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪਛੜੇ ਵੀ ਸੀ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ, ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਵਦੀਪ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਨਵਦੀਪ, ਮੈਂ ਵੀ ਪੇਂਡੂ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ 'ਚੋਂ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਸਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਬਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੱਠੇ ਕੁਤਰਨ ਲੱਗ ਜਾ, ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾ, ਛੱਪੜ ਤੇ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਸੀਰੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਅੱਗੇ ਹਲ ਚੱਲਦੀ ਤਾਂ ਹਲ ਚੱਲਦਾ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦਿਆ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਡੰਗਰ ਚਾਰਨ ਦੇ, ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੰਮ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਜਿਹੜੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਟੀਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਲੂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਵਦੀਪ ਬੀਂਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਪਛੜਿਆ ਵਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਕਹਿ ਲਓ। ਅਕਸਰ ਈਵਨ ਘਰਾਂ 'ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਚੋਇਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ।
ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਅਕਸਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 2 ਚਮਚੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵੱਧ ਪਾ ਦੇਣੇ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਧੀ ਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਬਗਾਨੇ ਘਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਫਿਕਰੇ ਨੇ ਬੜੀ ਜਾਨ ਖਾ ਲਈ ਧੀਆਂ ਦੀ, ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਬਗਾਨਾ ਧਨ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਗਾਨਾ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਕਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਔਰ ਉਸ ਪਛੜੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਦੇ, ਪਿਛਲੇ ਸੈਂਸਸ ਜਨਗਣਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਛੜਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ 6 ਕੁੜੀਆਂ 650 ਚੋਂ 650 ਨੰਬਰ ਲੈਣ, ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਤਾਂ ਹਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਨੇਹਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਮਾਨਸਾ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਪਛੜਿਆ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜੇ ਅਗਾਂਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੇ ਨਮੂਨਾ, ਬੜੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਵਧਾਈ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਉਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਜੂਨ ਮਹੀਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡੇ ਤੇ ਹੰਢਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਦੌਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਕਹਿਰ ਢਾਏ ਨੇ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੰਨਤਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਾਰੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹੀ ਔਖੀ ਜੂਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਵਦੀਪ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਕੈਤ ਤੇ ਅਸਹਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ, ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰ ਗਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣੇ। ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਨਦੀਪ ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲੀਗ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਤਖਤ ਪੋਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜਿੰਨਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਚੇਤੇ ਆ। ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਿਤਵੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਵਦੀਪ ਐਡਾ ਦੁਖਾਂਤਕ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਝ ਵਰਤਾਰਾ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ ਹੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਨਵਦੀਪ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਉਸ ਆਗੂ ਤੋਂ ਵਿਰਵੀ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਂਝੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਆਗੂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ, ਤੋਂ ਬੜੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਸੀ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਧਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ, ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਚੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਵਚਨ ਦੇ ਏਡੇ ਪੱਕੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਈ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਡਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਰਿਆ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਆਖਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਲੜੇ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ 4 ਸਫੇਰੇ ਘੇਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਫੌਜ ਹਮਲਾ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਭੁਜੰਗੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੈਲੇ 'ਚ ਕਾਰਤੂਸ ਵਗੈਰਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਾਹਰ ਤੋਪਾਂ ਬੀੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਟੈਂਕ ਬੀੜੇ ਹੋਣ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਫੌਜ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਬਖਲਾਟ ਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰਹੇਗਾ ਨਵਦੀਪ ਇਸ ਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸ ਕਦਰ ਸਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਥਾਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਵੇਲੇ ਆ ਹੋਇਆ, ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦੌਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੌਰ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਹਿਬ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਵਾਨ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਔਰਤਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਨੋਨ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਈ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਟੈਂਕ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਲਾਲ ਲਸ਼ਕਰ ਲੈ ਕੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆ ਜੇ, ਅਚਾਨਕ ਕਿਸ ਕਦਰ ਤਸੱਲੀ ਮਚ ਗਈ। ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਸੱਲੀ ਮੱਚੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ, ਸਾਕਾ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ। ਪਿਛਲੇ ਉਹਨੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਵੀ ਭੁਲਾਤੇ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਇਸਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਈ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਨਿਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਸਤਕ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ
ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਾਪਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੇਵਸੀ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣੀ ਹੋਈਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਦੀਪ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਭੁਲਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਦੀਪ ਇੱਕ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2, 3, 4 ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰਾਵਾਲਾ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਜਨਰਲ ਸ਼ਵੇਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲੜਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਇੱਕ ਵਰਤਾਂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਭੁਗਤਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਉਸ ਦਿਖਾਂਤ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੇਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਂਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਟੀਸ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਦਿਖਾਂਤ ਦੀ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ ਨਿਧੀ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਫੌਜ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਣੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ। ਲੰਬੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨਵਦੀਪ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਖਾੜਕੂ ਸੀ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਖਾੜਕੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਐ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਸੀ ਤਾਂ ਨਵਦੀਪ 6-6 ਫੁੱਟ ਲੰਮੇ ਬੱਚੇ ਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਜੀ ਆ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆ ਸਾਡੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਲਾ, ਇੱਕ ਵੈਕਿਊਮ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ? ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਤੇ ਭੁਗਤ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਹੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ 6-6 ਫੁੱਟ ਲੰਬੇ ਗੱਭਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਨਮ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੂਝਵਾਨ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਹ ਲੀਡਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਲੜਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਖਾੜਕੂਵਾਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਨਵਦੀਪ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਦੌਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਾਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ। ਉਹ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਸ ਬਣ ਗਏ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਕਈ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਧੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ 30-30, 27-23 ਸਾਲ, 25-25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ ਮੋਰਚਾ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ,
ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਕੋਈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਘੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਪਲੈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਰਾ ਜੋ ਬਰਤਾਂਤ ਵਾਪਰਿਆ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਾਪਰਿਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜੋ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮਾਹੌਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਈਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਕਈ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ? ਸੋ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਰਤਾਰਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਊਆ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਬੂਲਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੀਲਾ ਤਾਰਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲੰਕ ਲਗਾਤਾ ਸਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਈ ਜਾਣ, ਇਹ ਕਲੰਕ ਨਹੀਂ ਨਵਦੀਪ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ CBI ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 8 ਜੂਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਲਟਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, 8 ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੂ ਸਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਵਦੀਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਜਗਦੀਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 83 ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਕਤਲੇਆਮ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ, ਤਤਕਾਲੀਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉਹਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਨਵਦੀਪ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਘਰਾਂ 'ਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਬੇਘਰ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਲੋਨੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਕਲੋਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਂ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਜ਼ਖਮ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਵਦੀਪ ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਲਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੋ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬੜੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ,
ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬਈ ਮੁਲਕ ਵੰਡਿਆਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਇੱਧਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜੋ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਉਸ ਦੁਖਾਂਤ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਉਸ ਦੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਵਸਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਜੇ। ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਦਰ ਖੂਨ ਚੜ ਕੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਫੌਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਕਾਬੂ ਆ ਗਿਆ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ, ਦੀਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਰਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੁਝ ਕੇਸ ਹੋਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਵਰਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਸੀ ਸਬੂਤ ਹੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੰਗਾ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹਿੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਦੇ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਦੁਖਾਂਤਕ ਪਹਿਲੂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਨਦੀਪ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਕਈ ਵਾਰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰੁਤਬਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਆਜ਼ਾਦੀ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਯੋਗਦਾਨ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਲਾਂਛਨ ਲਾਉਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਚਾਈਨਾ ਹਮੈਤੀ ਹੈ, ਫਲਾਣ ਹੈ, ਟੀਂਗ ਹੈ, 36 ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਗੈਂਗ, ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਫੌਜੀ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ 'ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਛ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ, ਅਨਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜ਼ਾਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਲੋਕ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਲੜਾਈਆਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕੇਸ ਲੜਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੀਮਿਤ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ 3-3, 4-4 ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ? ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਇੱਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਕਿਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਬਚਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਟਾਈਟਲਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਹੋਰ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਇਸ ਕਦਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਲੋਕ, ਔਰ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਸੱਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਵਾਪਰਦਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਲੰਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਲੋਕ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇੱਕ ਹੋਰ
ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਹੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੇਖੋ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ 17 ਸੈਕਟਰ ਤੋਂ ਸਕੂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵਦੀਪ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ MLA ਹੋਸਟਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਥ ਫੜੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਦੌੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਿ ਟਾਈਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੀਬਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਜੀ? ਉਹ ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਬੰਬ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇੱਦਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਘਬਰਾਈਆਂ ਸੀ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਿੱਧਰ ਕੋਈ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵਾਪਰਦਾ, ਬੰਬ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਪਰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੂਰ ਦੌੜਦੇ ਆ। ਜਰਨਲਿਸਟ ਉਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਦਾ ਜਿੱਧਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਕੂਟਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਸੀ ਔਰ ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਧੂਆਂ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਵਦੀਪ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਚਾਰ ਸਫੇਰੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਝੁੱਕ ਕੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੰਬ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਲੋਥ ਜੀ, ਮਾਸ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਮਾਸ ਦਾ ਲੋਥੜਾ ਜਿਹਾ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਸੀਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲੇ ਪਾਸੇ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਹ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੂੰ VIP ਗੇਟ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਤਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ 5-7 ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਕਦਰ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਨਵਦੀਪ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਗੈਂਡੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਇਦਾਂ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ, ਇਦਾਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਲ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਦਾਗ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਲੰਬੇ ਪਏ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਇਆ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਉਹ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਬਾਪ ਮਾਰਤਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਗਏ, ਪੱਟੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਕੱਤਰੇਤ 'ਚ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ। ਧਮਾਕਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਕੁਰਸੀਆਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੜਾ ਉਥਲ ਪੁਥਲ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਹਾਕਾਰ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜਾ ਡਰਾਉਣਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ 'ਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਵੇਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੰਬ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਸ ਚੱਲੇ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗਏ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ, ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਲਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੁਣ ਰਿਹਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਭ ਚਿੰਤਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਾਈ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਤੰਦਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਨਵਦੀਪ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਸੁਲਝੇ ਹੀ ਹੈ
ਪਰ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ, ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਭੁਗਤਿਆ। ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਟਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸਣਾ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਹੜਪ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਜੋਗਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ। ਸੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਤੜਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਤੇ ਲੰਮਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਧੋ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਮਾਪੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਵੀ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਓਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਰਬ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ ਗਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਅੱਧੀਆਂ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਅੱਧੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਕੁ ਹਲੇ ਵੀ ਫਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਪੈਸਾ ਹੜਪ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਵਦੀਪ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੈਂਗ ਹੈ, ਗਰੋਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਕੁੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਟਕੇ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੱਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਝਾਂਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਓਮਾਨ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਦੁਬਈ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਨਵਦੀਪ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਜਾਂ ਗਰੋਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਅਸਲ 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਦੀਪ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਫਲਾਂ ਟੀਂਗ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਬਣਾ ਕੇ ਹੁਣ ਫਲਾਣੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆ ਕਹਿਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਲਿਖਤਾ। ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਫਿਲਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜਦੇ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਡਰਾਉਣੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਹ ਗੈਂਗ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਫਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ, ਕਾਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਪ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲੈ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧੰਨਵਾਦੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਸਾਨੀ, ਉਹ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ 24 ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਆ ਕੇ ਬੜੀ ਦਰਦ ਭਰੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਿਸ ਕਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਰੱਖਦਾ ਸੀ,
4-5 ਦਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਉਂਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਭੇਜਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਭੇਜਤਾ, ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਬਣ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਾਣੀ ਸਾਡੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਜੀ ਏਜੰਟ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚਾਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਨੇਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ ਉਤਰਦੇ ਆ, ਉਸਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਾਲਾ ਧਨ, ਚਿੱਟਾ ਧਨ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਧਨ ਆਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਦਰ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਖਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ, ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਿਓ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਹੋਰ ਰੂਪ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। 24 ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ। ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਏਜੰਟ ਹੋਣਗੇ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਏਜੰਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ। 5 ਜਾਂ 6 ਟੋਟਲ ਏਜੰਟ ਹੈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਹੈਗੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਦਰਲਾ ਕਰੂਪ ਚਿਹਰਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਲੁਕੇ ਛੁਪੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਹੀ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਆਗੂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ 31 ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਤਰੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਹੋਏ, ਤੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮੁਗਲ ਆਏ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਮਜਬੂਰਨ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਨਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਵਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਣ ਚੱਲਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲਫ਼ਾਜ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ। ਖੈਰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਪੱਸਿਆ ਤਜਰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 20 ਦਸੰਬਰ 20 ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈਐਸਟ ਨੰਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਹੁਣ 9% ਹੈ। ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਦਰ 6-7% ਹੈ ਤੇ 9.5% ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 9%, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਘੱਟ। ਸੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ ਬਾਹਰ? ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਸਿਰਜਦੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ,
ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਿਪਰੇ ਚੜਦੇ ਜਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੜਦੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। Thank you very ਬਹੁਤ much। ਵਧੀਆ ਸਲੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ YouTube ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨੇਹੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ ਹੀ ਜੀ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਊਜ਼ ਬਿਹਾਈਂਡ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।